everyone, welcome to our grammar class. In this class, we are going to see about conjunction, right? In the last class, we already discussed about what is meant by conjunction and the basic 5 types of conjunction. And today we are going to learn next types of conjunction, okay? And what are the conjunction? The sense is here. Okay, and this is what the conjunctions today we are going to learn. Until, if, when, neither, nor, either, or, and the last one both and. Okay, and when we are going to use these conjunctions in the sense, let me tell you, until is used to represent or refer a particular point of time. Okay, a particular point of time. In a sense, next day, next morning. Okay, I will finish my homework. Next 10 minutes, okay, where we going to use until, right? And until for a particular point of time, okay? ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை சொல்லி ஒரு விஷயத்தை நான் முடிப்பேன். இல்ல அவங்க வருவாங்க ஒரு பர்சனை பத்தியோ இல்ல ஒரு திங் பத்தியோ இல்ல ஒரு ஈவென்ட் பத்தியோ ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் மென்ஷன் பண்ணி அவங்க முடிப்பாங்க. அது நடக்கும் அப்படினு சொல்றது அப்போ we use until, okay? And next one is be if. If is a condition, okay? If is a condition. Condition in the sense இது இருந்தா அப்படி இருக்கும், ஓகேவா? இப்படி இருந்தா அப்படி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதனால இது நடக்கும் அப்படினு சொல்றது இல்லையா? அதுதான் கண்டிஷன் சொல்வாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ என்ன உன்னோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணா நான் வருவேன், ஓகேவா? அப்போ ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா இன்னொரு விஷயம் நடக்கும். This is what called condition, right? So if is a condition. And the third one is to be when. Where we are going to use when in the sense two things happening at the same time, okay? ஒரு ரெண்டு விஷயமும் ஒரே டைம்ல நடக்கும் போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? when யூஸ் பண்ணுவோம், ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் my mom called me when I was playing. என் அம்மா என்ன செஞ்சாங்க? கூப்பிட்டாங்க. எப்போ? நான் விளையாடிட்டு இருந்தப்போ. அப்போ ரெண்டு விஷயமும் அங்க நடக்குதா? அம்மா கூப்பிடுறதும் நடக்குது as well as அந்த பாயோ கேர்லோ விளையாடுறதும் நடக்குது, ரைட்டா? So there we going to use the conjunction when, okay? My mom called me when I was playing, okay? So when used to two things happening at the same time, okay? And neither nor. Neither nor, the condition for neither nor in the sense, for example, just take A, B, okay? A is a some condition and B is a some condition or some message or some message, okay? A, B ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குல, ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அது என்ன நடக்கும்? ஏவும் நடக்காது, பியும் நடக்காது, ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மா வந்து தன்னோட பிள்ளைய கூப்பிடுறாங்க, ரெண்டு பேரை கூப்பிடுறாங்க, அதனால ரெண்டு பேருமே போகல, ஓகேவா? சோ அங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? neither nor, okay? For example ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம். just take our two names, லீலா and மீனா. ரெண்டு நேம் எடுத்துக்கலாம். neither லீலா nor மீனா studies well, okay? லீலாவும் சரி மீனாவும் சரி ஒழுங்கா படிக்க மாட்டாங்க. அப்போ ரெண்டு பேருமே செய்ய மாட்டாங்க, ரெண்டு விஷயமே நடக்காது. So it's talk about the two things, two events, two person, okay? So ரெண்டுமே என்ன பண்ணாது? நடக்காது. AB ரெண்டுமே நடக்காது, இது வெச்சுக்கோங்க. And second one either or.
either or in the sense a very easy example for you. நம்ம क्वेश्चन பேப்பர் இருக்குனா அந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல either or choice வரும் இல்லையா, ஒண்ணு இந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணலாம் இல்ல இந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணலாம். And that is what called the condition for either or. Okay, A B இருக்குனா you can choose any one from this two. Okay, so 1 on 2 ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும், அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், either or condition யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, and one more example, she likes either tea or coffee at a time. Okay, ஒரு நேரத்துல அவ ஒன்னு டீ குடிப்பா இல்லனா காஃபி குடிப்பா, ரெண்டும் சேர்ந்து குடிக்க மாட்டா. ஓகேவா, அதே neither nor சொல்லணும் அப்படினா இதே சென்டென்ஸ் neither nor சொல்லணும் அப்படினா she likes neither coffee nor tea. டீயும் பிடிக்காது அவளுக்கு, காஃபியும் பிடிக்காது. ஓகேவா, இதே either or ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு, I would like to take either coffee or tea now. Okay, எனக்கு ஒரு டீ கொடுங்க இல்ல காஃபி கொடுங்க இப்போ அப்படின்றது. ரைட், and the second one is, last one is to be both and in the sense ரெண்டுமே A B இந்த ரெண்டுமே என்ன செய்யணும், இருக்கணும், both and. Okay, she likes both tea and coffee. டீயும் பிடிக்கும் காஃபியும் பிடிக்கும், ரெண்டும் சொல்றது. அப்போ we use both and. Okay, once again I repeat the topic. Until in the sense we use until for a particular point of time. Okay, நான் இந்த நேரத்துக்குள்ள நான் என்ன செஞ்சேன், இத முடிச்சுவேன், இந்த டைம்க்குள்ள நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த ஒரு விஷயம் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பர்టిక్యులர் டைமை மென்ஷன் பண்ணி சொல்றது. அப்போ we use until. Okay, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா I sleep until 8 o'clock on Sundays. Sundays என்ன செய்வேன், 8 o'clock வரை தூங்கிட்டே இருப்பேன். சோ ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்றேன், 8 o'clock வரை தூங்கிட்டு இருக்கணும். And if where we use if is a condition. Okay, ஒரு விஷயம் நடந்ததுனா அத பேஸ் பண்ணி இன்னொரு விஷயம் நடக்கும்னு சொல்றப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், if யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, I would like to go cinema if it would be a holiday tomorrow. நாளைக்கு ஹாலிடேவா இருந்தா நான் என்ன செய்வேன், சினிமாக்கு போவேன். ஓகேவா, அப்போ லீவ் இருந்ததுனா அவ சினிமாக்கு போவா. And that is what condition for if. Okay, and when two things happening at the same time, ரெண்டு விஷயமே ஒரே டைம்ல நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா, I like to sing when I am cooking. நான் சமைக்கும் போது என்ன செய்வேன், எனக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும், அப்ப பாட்டும் பாடுவாங்க சமைக்கவும் செய்வாங்க. Two things happening at the same time, there we use when. Okay, and neither nor in the sense ஏவும் இல்ல பியும் இல்ல, which means அங்க இருக்க two events or two person or two things. So எதுவுமே என்ன ஒரு விஷயத்துமே செய்யாது. ஓகே, does nothing, எதுவுமே செய்யாது. And either or in the sense ஒன்னு A இருக்கலாம் இல்ல B இருக்கலாம். ஒன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டு அதுல ஏதோ ஒன்னு வந்து கண்டிப்பா இருக்கும், அப்போ நம்ம either or யூஸ் பண்ணுவோம். And both and in the sense ரெண்டுமே. Okay, and our usual exercise or example, here we are going to fill these sentences or complete these sentences using these conjunctions. Okay, are you ready? Yes. And the first one, that's my aunt, that my uncle sings very well. Okay, that's my aunt, that my uncle sings very well. Here it is a positive sentence. Alright, if you want to make it as a negative in the sense, we can use neither nor. Neither nor யூஸ் பண்ணனா அங்கிளும் சரி ஆன்ட்டியும் சரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நல்லா பாட்டு பாட மாட்டாங்க. நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வேணா நம்ம neither nor யூஸ் பண்ணலாம். If you want to make it as a positive, okay, positive ரெண்டு பேருமே பாடுவாங்க அப்படினா both my uncle and both my aunt and uncle sings very well. என் அங்கிளும் சரி என்னோட ஆன்ட்டியும் சரி நல்லா பாடுவாங்க. ஓகேவா, ரெண்டுமே நடக்க கூடாது அப்படினா we can use neither nor. ரெண்டுமே நடக்கணும் அப்படினா both and யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, and now I am going to use both and. Both my aunt and my uncle sings very well. Okay, and look at the second one. They often practice dash midnight. Okay, they often practice dash midnight. அவங்க எப்பவுமே midnight வரை என்ன செஞ்சுக்கலாம், பிராக்டீஸ் பண்ணிப்பாங்க. Here often is an adverb. Okay, often says அடிக்கடி. அடிக்கடி அவங்க என்ன செய்வாங்க, midnight வரை பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, so midnight is a particular point of time. Right, we
midnight வரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டைம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ டைம் மென்ஷன் பண்ண நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன் until mean a particular point of time okay so அவங்க midnight சொல்லிருக்காங்க midnight is a particular time ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்ணி they often practice dash midnight okay midnight வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அடிக்கடி பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா so a particular time in the sense until right and third one they love to sing dash it rains okay அவங்களுக்கு வந்து பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் எப்போ அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it rains மழை வரதப்போ ஓகேவா so பாட்டு பாடவும் செய்வாங்க மழையே வரும் two things happening at the same time right so two things happening at the same time means ரெண்டு விஷயமே ஒரே டைம்ல நடக்கும் அப்படினா நாம என்ன யூஸ் பண்ணனும் when யூஸ் பண்ணனும் ரைட்டா so here when they love to sing when it rains மழை வரதப்ப அவங்களுக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் and the fourth one dash my aunt dash my uncle have stopped practicing okay என்னோட அங்கிளும் சரி என்னோட ஆன்ட்டியும் சரி பிராக்டீஸ் பண்றத என்ன பண்ணல ஸ்டாப் பண்ணல ஓகேவா சோ ரெண்டு பேருமே பண்ணல ரெண்டு விஷயமே நடக்கல both A and B does nothing in the sense neither nor okay okay neither my aunt nor my uncle have stopped practicing ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணல பிராக்டீஸ் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணல ஓகேவா சோ இதுவே நம்ம வேற மீனிங்லெஸ் கொடுக்கணும் பிராக்டீஸ் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா both and okay ரெண்டு both my aunt and uncle have stopped practicing ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க பிராக்டீஸ் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா both and கொடுக்கலாம் பண்ணல அப்படினா neither nor கொடுக்கலாம் ஓகேவா why I am here using neither nor in the sense already நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் இங்க பார்த்துட்டோம் என்ன பார்த்துட்டோம் both my aunt and uncle sings very well repeat படிச்சிருக்காங்க இன்னொன்னு they uncle auntie பத்தி தான் செகண்ட் சென்டென்ஸ் so they often practice dash midnight வரை அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்போ பிராக்டீஸ் பண்றவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க பிராக்டீஸ ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க so that only here I used neither nor ஓகேவா so இது ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் இது கண்டினியூட்டியா வரதுனால நான் neither nor தான் போட்டாகும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸா கொடுக்கறாங்க கண்டினியூட்டி இல்லாம கொடுக்கறாங்கன்னா we can also use both and okay and fifth one dash to sit here that's there okay ஒன்னு இங்க உட்கார் இல்ல அங்க உட்கார் சொல்லிருக்காங்க ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஓகேவா so one on two ரெண்டு விஷயத்துல ஏதாவது ஒன்னு நடக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணனும் we have to use either or okay either you sit here ஒன்னு இங்க உட்கார் or sit there இல்லனா அங்க உட்கார் ரெண்டு விஷயத்துல ஏதோ ஒன்னு பண்ணு அப்படி சொல்லுங்க ஓகேவா and sixth one I would love to come to the wedding dash I am invited என்ன கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கும் அந்த வெட்டிங் போறதுக்கு ஆசையா தான் இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ ஒரு விஷயம் நடந்தனா அதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு விஷயம் நடக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க ரைட் சோ this is the condition இது நடந்தா அது நடக்கும் ஓகே else if these are the condition conjunction ஒன்னு நடந்தா இன்னொன்னு நடக்கும் ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி இன்னொன்னு இருக்கும் ஓகேவா சோ condition in the sense if ஒருவேளை என்ன அவங்க இன்வைட் பண்ணா எனக்கு அங்க போறதுக்கு பிடிக்கும் ஓகேவா once again I repeat all the conjunctions until is used for a particular point of time okay ஒரு particular time சொல்லி அதுக்குள்ள அந்த விஷயமோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படினு சொன்னா அது until யூஸ் பண்ணணும் okay and if where we use if in the sense for a condition okay and for when two things happening at the same time ரெண்டு விஷயமும் ஒரே டைம்ல நடக்கும் அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் when யூஸ் பண்ணுவோம் okay and neither nor in the sense both A and B which means both two persons or things or events does nothing எதுமே பண்ண மாட்டாங்க
அப்போ neither nor ஓகேவா and either or in the sense one person one thing or one event happening at the time okay ஒரு நேரத்துல ஒரு பர்சனல் ஒரு ஈவென்ட் ஒரு திங் எதை பத்தி சொல்றோமோ அது என்ன நடக்கும் அதுல ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு நடக்கும் ஓகேவா which mean one on two ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு and both under the sense ரெண்டுமே ஓகேவா both இரண்டுமே bothனாலே இரண்டுமே right I hope today's class will be easy for you and thank you so much da in the next class we will discuss about the next topic thank you